ओके दोस्तों, हूँ सोलंकी रंजीत एसएन विद्यालय द्वारा शरू कराये ई लर्निंग सेशन में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। हवे आपणे एक एक्जाम्पल बाकी है, एक्जाम्पल गणी दीए अने एमसीक्यू गणी दीए, पछी उदाहरण है एमां जे आईएमपी जेवा छे गणाई दईश बधा अने पछी आगळनुं चेप्टर है। एवुं लागे तो उदाहरण तमने पहली वार कमने गणवा आपीश अने आगळनुं चेप्टर चालू करशुं। पछी पाछुं फरीवार रिविजन टाइप एटले के फरीवार थशे त्यारे आपणे उदाहरण अहींयाथी गणीशुं। तो एम छतां अंदर आईएमपी जो उदाहरण है बधा गणाईश। हवे आपणे 18मा एक्जाम्पलनी बात करीए, कारण के आपणे 17 पूरा थई गया था, 18मो अने पछी एमसीक्यू छे। एच ऊंचाईवाळा अने अर्धश्रीकोण आल्फा होय तेवा लंबवृत्तीय शंकुमां अंतर्गत महत्तम घनफळवाळा नळाकारनी ऊंचाई ए शंकुनी ऊंचाई करता त्रीजा भागनी छे तेम साबित करो। एवं साबित करवानुं कीधुं छे अने नळाकारनुं महत्तम घनफळ 4 पाई एच घन टेन स्क्वेर आल्फा छेदमां 27 थाय एवुं कीधुं छे। तो जो पहला तो शुं कीधुं छे ने एक शंकु आपेलो छे। शंकु छे एटले आपणे अंदर खबर छे के शंकु आ रीते थशे एटले आपणो शंकु छे ए आ रीते थई गयो के आ शंकु थयुं। शंकुनी ऊंचाई आपणे सिम्पल एथी आ जोईए तो आ शंकुनी ऊंचाई थई गई एच। एनी त्रिज्या आपणे आने आर कही दीए तो आ थई गया आर। आनी अंदर एक अने नळाकार छे एटले के नळाकार आपणे अंदर दोरी दीए तो आ रीते थशे के अहींया छे आ नळाकार छे। नळाकारने सेम आ रीते दोरशुं एटले अहींया थशे आ रीते। तो आनी त्रिज्या जे मळे छे आपणे एने आपणे आर नाम आपी दीए एटले आ त्रिज्या एनी आर थई गई। आ एनी ऊंचाई थई गई, एनी ऊंचाई छे एने केपिटल एच। आ छे शंकुनी ऊंचाई थई गई एटले आ शंकुनी ऊंचाई थई। एटले जो आमां थोड़ुं अलग रीते थाय ए रीते आपणे लखीए तो आवुं थशे के आ शंकुनी ऊंचाई एटले आ शंकुनी ऊंचाई छे, आ शंकुनी ऊंचाई छे एच। आ एच लखेलुं छे शंकुनी ऊंचाई अने एनी त्रिज्या छे ए आ स्मॉल आर छे एटले आ कलरथी लखेलुं छे ए शंकु माटेनुं छे। एटले आ शंकु जे बहारनो छे एनी आपणे वात करीए तो आ रीते छे। आ शंकुनी वात करीए। हवे एनी सिवाय अंदर आपणे आपेलुं छे नळाकार। तो नळाकार माटे छे तो आ नळाकार थई गयो के आ नळाकार छे अने नळाकारमां आ जे आपणे नळाकार दोरेलो छे एमां एनी त्रिज्या एटले અહીંથી આટલી છે એ કેપિટલ આર છે અને ઊંચાઈ છે એ એચ છે। આટલું આપણને છે। સૌથી પહેલાં આને લખી દઈએ તો આ થશે એટલે એ, અહીંયા થશે એટલે આ બિંદુને આપી દઈશું નામ બી, આ થશે એટલે સી। આને આપણે નામ અહીંથી આ ત્રિકોણ લખવો હોય તો અહીંયાથી એક ત્રિકોણ આ પાછો બનશે એટલે અહીં ત્રિકોણ પણ બનાવી દઈએ એટલે આ શું થઈ જશે અહીંયા છે એનાથી આ લખી દઈએ તો આ થશે એટલે એ, આને નામ આપી દઈએ એટલે આ થશે એટલે ડી અને આને નામ આપી દઈએ ઈ। આવું થશે। આને નામ આપી દઈએ ડી અને આને નામ આપી ઈ। આટલું થશે। શું કર્યું આપણે શંકુ દોર્યો। शंकुनी त्रिज्या आर है, स्मॉल आर है, केपिटल नळाकार है केपिटल आर है, ऊंचाई केपिटल एच है और पेलू है तो नीचे अंदर लखी दे कारण के वर्ण आपणे शू दर्शाव्युं छे लखी दे तो अहींया थशे शंकुनी ऊंचाई। ऊंचाई शंकुनी ऊंचाई एटले शुं थशे ए बी आपेलुं छे, ए बी बराबर आपणे आपेली छे एच। पछी अहींया थशे शंकुनी त्रिज्या। त्रिज्या अहींया थशे એટલે BC बराबर थशे R। पछी थशे नळाकार आपेलो छे तो ए थशे नळाकारनी ऊंचाई। एने आपणे ऊंचाई आपेલું છે એટલે શું થશે અહીંયા થશે એટલે DE આને નામ આપી દઈએ E એટલે આ થઈ જશે DE એના બરાબર કેપિટલ H। પછી થશે નળાકારની ત્રિજ્યા। નળાકારની ત્રિજ્યાને આપણે શેના વડે બતાવ્યું છે તો અહીંયા આપણે ડી अहींया जे छे ये आपणे BE नाम आपवुं पड़शे तो B बराबर शुं थशे तो कि B बराबर आपणे लखेला छे R। आवुं थशे। हवे अहींया आपणे आटलुं वस्तु मळ्युं बराबर छे। हवे आपणे बे त्रिकोण छे, एक तो त्रिकोण आपणे आ मळे छे त्रिकोण कयो ABC। हवे त्रिकोण ABC ने समरूप कयो थशे अने त्रिकोण अहींया छे DEC एटले के आ त्रिकोण ABC અને DEC એમાં શું લખી કાંઈ તો થશે AB ના છેદમાં BC
બરાબર આવું થશે ને, એ બીના છેદમાં બીસી, તો આનો ગુણોત્તર લખી શકાય. તો આ શું થશે, ડીઈના છેદમાં અહીંયા શું થશે, ઈસી આવું થશે. હવે ઈસી બરાબર આપણને અહીંયા લખેલું નથી, તો ઈસીની કિંમત કેટલી થશે, તો કે ઈસી એટલે આ થયું, તો આ થઈ ગયું એટલે આર, એમાંથી આટલો આર બાદ કરી દે એટલે આટલો થઈ જશે ને, આર માઇનસ કેપિટલ આર. અને અહીંયા છે એને ખૂણો આલ્ફા કીધેલો છે, આ ખૂણો છે ને આપણે આલ્ફા નામ આપી દઈએ. આલ્ફા થશે તો અહીંયા શું થશે, ટેન આલ્ફા, સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ, એટલે ટેન આલ્ફા બરાબર શું થશે અહીંયા, આરના છેદમાં એચ. એટલે એચ બરાબર લખો તો એ લખી શકાય આરના છેદમાં ટેન આલ્ફા. આટલું વસ્તુ આપણે લખી શકાય. ચલો કિંમત મૂકી દઈએ. એ બીની કિંમત આપણી જોડે છે એચ, એટલે અહીંયા થઈ ગઈ એચ. બીસીની કિંમત છે આપણી જોડે આર. ડીની કિંમત આપણી જોડે છે કેપિટલ એચ, અને ઈસીની કિંમત છે આર માઇનસ અહીંયા થશે એટલે આર. એચને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઈએ એટલે અહીંયા થશે કેપિટલ એચ બરાબર શું થશે અહીંયા, તો અહીંયા થશે એચ બાય આર, અહીંયા થશે આર માઇનસ કેપિટલ આર. આ અત્યારે હાલ છે ને આ કિંમત મળીને આપણે અત્યારે બોક્સ કરી દઈએ કે કેપિટલ એચની કિંમત મળી ગઈ આટલી મળી ગઈ એચના છેદમાં આર, આર માઇનસ કેપિટલ આર. એટલે કે આપણે શું લીધું કે બે ત્રિકોણ છે, સમરૂપ ત્રિકોણ છે એબીસી અને ડીઈસી, તો એનો બાજુઓનો ગુણોત્તર લીધો, તો બાજુઓના ગુણોત્તર ઉપરથી આપણને કેપિટલ એચની કિંમત આટલી મળી. હવે આપણે આપણા પાછા ફરીવાર પેલા ઉપર આવી જઈએ કે આપણને શું મહત્તમ બતાવવાનું કીધું છે, તો આપણને એને કીધું છે શું કીધું છે એને, ત્રિકોણ નળાકારનું ઘનફળ કીધું છે. તો નળાકારનું ઘનફળ આપણને ખબર છે, તો અહીંયા થશે નળાકારનું ઘનફળ વી બરાબર અહીં થશે પાય કેપિટલ આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ એચ આવું થશે. એચની કિંમત મૂકી દઈએ અહીંયા આવું થશે, અંદર એચની કિંમત મૂકીએ એટલે તો અહીંયા શું થઈ જશે, તો અહીંયા થશે એટલે વી બરાબર શું થશે પાય આર સ્ક્વેર. એચની કિંમત આપણને મળી છે એચ બાય આર, અહીંયા થશે એટલે આર માઇનસ અહીંયા થશે કેપિટલ આર. આટલું થયું. ચલો એચની કિંમત છે એ આર બાય ટેન આલ્ફા લખી શકાય, તો અમે કિંમત મૂકી દઈએ તો આર બાય ટેન આલ્ફા, એટલે અહીંયા આપણને કિંમત મળી છે આર બાય ટેન આલ્ફા. એટલે આપણું વિધેય છે વી બરાબર એટલે વી બરાબર આપણને શું મળી જશે, આરની કિંમત મૂકશો એટલે મળી જશે ને એચ બાય ટેન આલ્ફા. એટલે કિંમત મૂકી અને સાદુરૂપ આપી દઈએ એટલે આપણને મળી જશે. અથવા તો હજુ આમાં પણ કિંમત મૂકીએ કાંઈ, નળાકારનું લખ્યા પહેલાં આપણે અંદર પણ કિંમત મૂકી દઈએ એચ બાય આરની કિંમત, એટલે અહીંયાથી આપણું આખું ઇઝી થઈ જાય. એટલે હજુ એમાં પણ કિંમત મૂકી અને સાદુરૂપ આપી દઈએ, કારણ કે એચ બરાબર આપણને મળ્યું એચ અપોન આર, અહીંયા શું થશે આર માઇનસ અહીંયા થશે કેપિટલ આર. આટલી કિંમત આપણને મળી. બરાબર છે. આમાં આપણે એચની કિંમત મૂકી દઈએ. તો એચની કિંમત શું થશે અહીંયા, એચની કિંમત એચ બાય આર એટલે આપણને શું મળશે એચ બાય આર એટલે ટેન આલ્ફા થશે, એટલે અહીંયા થઈ જશે ટેન આલ્ફા, એટલે અહીંયા થશે એચના છેદમાં અહીંયા લખી કાંઈ ટેન આલ્ફા, અહીંયા થશે એટલે આને લખી કાંઈ ટેન આલ્ફા માઇનસ આર. આરની કિંમત એચમાં થશે ને એટલે કે અહીંયા થશે એચ. આના ઉપરથી જો આરને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો અહીંયા શું થશે એચ ટેન આલ્ફા થશે. એટલે આની કિંમત મૂકી દીધી આપણે આર એચ ટેન આલ્ફા, એટલે આપણને કિંમત આટલી મળી ગઈ. હવે આપણને ખબર છે સૌથી પહેલાં એને શું કીધું હતું કે આ જે આર આપેલું છે એ તો અચળ છે, એટલે આપણું વિધેય શું થશે હવે, તો વી બરાબર અહીંયા જે છે આરના ફોર્મમાં થઈ જશે, કારણ કે આલ્ફા તો ઓલરેડી અચળ છે. એટલે હવે આપણે કિંમત મૂકી દઈશું કે નળાકારનું ઘનફળ વી કીધું છે એટલે અહીં થશે પાય આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ કેપિટલ એચની કિંમત મૂકી દઈએ તો અહીં થશે પાય આર સ્ક્વેર, અહીંયા થશે એટલે એચ છેદમાં ટેન આલ્ફા, અહીંયા થશે એટલે એચ ટેન આલ્ફા માઇનસ આર. આવું થઈ ગયું. કારણ કે ઊંચાઈ આપણી છે એ અચળ છે અને પેલું કિંમત આપેલી છે એ આપણને અચળ આપી દીધી છે.
સોરી અહીંયા ઉડી જશે ને આ કિંમત, એટલે અહીંયા ટેન આલ્ફા થશે h/r, એટલે અહીંયા થઈ જશે ટેન આલ્ફા, એટલે અહીંયા આપણને મળશે h/10 આલ્ફા, એટલે અહીંયા કિંમત મળી છે h/r, સોરી ઊંધું આવ્યું છે ને આપણને, એટલે 1/માં આવશે. એટલે અહીંયા આપણને r/hની કિંમત છે, અહીંયા h/r છે, એટલે આનું ઊંધું થશે, એટલે ઊંધું થશે એટલે 1 આવી જશે, એટલે અહીંયા આપણને મળશે આ કિંમત મળશે. એટલે આપણે આમાં જ મૂકી દઈએ કિંમત સીધી, એટલે અહીંયા આપણને મળી ગઈ પાઈ r², અને અહીંયા થશે એટલે 1/, અહીંયા થશે 10 આલ્ફા, અહીંયા થશે એટલે h10 આલ્ફા માઇનસ r. ચલો સાદુરૂપ આપી દઈએ, એટલે આને અંદર ગુણી દઈએ, એટલે આ શું થઈ જશે, આખું વિધેય આવું થશે. એટલે સાદુરૂપ આપે એટલે અહીંયા થઈ જશે આપણને પાઈ 10 આલ્ફા કટ થઈ જશે, એટલે આ થશે h² અને માઇનસ અહીંયા થશે પાઈ rનો ઘન છેદમાં થશે 10 આલ્ફા. વિધેય આપણું સામે બની ગયું, તો એનો મતલબ થઈ ગયો કે આપણને જે છે એ આરમાં વિધેય થઈ ગયું, કારણ કે h તો ઓલરેડી અચળ છે, આજે આપણને મળી ગયું વિધેય થઈ ગયું. હવે એનું વિકલન કરી દઈશું, તો અહીંયા થશે dv/dr, આરમાં કરી એટલે શું થશે 2πrh માઇનસ અહીંયા શું થશે 3πr², અને છેદમાં થશે 10 આલ્ફા આવું થશે. આજે આપણને મળ્યું અને સમીકરણ નંબર 1 આપી દઈએ. હવે dv/dr આના બરાબર 0 લઈ લઈએ, તો અહીંયા શું થશે 2πh માઇનસ 3πr² છેદમાં 10 આલ્ફા આના બરાબર 0. સાદુરૂપ આપે એટલે અહીંયા શું થશે 2πh માઇનસ બરાબર થઈ જશે 3πr² છેદમાં 10 આલ્ફા. r² ને સૂત્રનો કરતા બનાવી દઈએ, તો r² બરાબર શું થશે, તો અહીંયા થશે એટલે 10 આલ્ફા આવવા જો છે, એટલે 2πh 10 આલ્ફા અને છેદમાં થશે 3π. પાઈ કટ થઈ જશે, એટલે એનો મતલબ થઈ જશે પાઈ કટ થઈ જશે, એટલે આ થશે 2/h. તો અહીંયા r વર્ગની કિંમત કેટલી મળી ગઈ આપણને, r વર્ગ બરાબર, તો કે r વર્ગ બરાબર આપણને કિંમત મળે છે વિકલન 2r રહી ગયો ને, એટલે અહીંયા થશે 2r માઇનસ આ થશે, એટલે અહીંયા r આવશે, એટલે એક r કટ થઈ જશે, કે r બરાબર છે, એટલે અહીંયા r આવશે, એટલે કે r ની કિંમત એક r કટ થઈ જશે, એટલે r કોમન નીકળીને કટ થઈ જશે, એટલે r એ નીકળી જશે, એટલે અહીંયા શું થશે r બરાબર અહીંયા મળશે એટલે 10 આલ્ફા આ બાજુ આવી જશે, એટલે અહીંયા થશે 2/3h 10 આલ્ફા. આ આપણને શું મળી ગયું, r ની કિંમત મળી ગઈ. આ આપણી r ની કિંમત થઈ. r ની કિંમત આપણને મળી ગઈ 2h/3 10 આલ્ફા, આ આપણને મળી ગયું. બીજું વિકલન કરી કિંમત મૂકી દઈશું, કારણ કે આપણે મહત્તમ બતાવવાનું છે, તો અહીંયા થશે d²/dr², તો આના બરાબર થશે, એટલે અહીંયા થશે 2πh, rનું થશે એટલે 1, અહીંયા થશે એટલે માઇનસ 6π r અને છેદમાં થશે 10 આલ્ફા આવું થશે. r ની કિંમત મૂકી અને પાછું સાદુરૂપ આપી દઈશું, તો અહીંયા થશે 2πh માઇનસ 6π છેદમાં 10 આલ્ફા, અને r ની કિંમત છે, તો અહીંયા r ની કિંમત એટલે 2h છેદમાં 3 10 આલ્ફા આવું થશે. કિંમત સાદુરૂપ આપી દઈશું, એટલે આ થઈ જશે 10 આલ્ફા કટ, અહીંયા કટ કરશું એટલે આ થશે 2, એટલે અહીંયા થશે 2πh માઇનસ 4πh, એટલે અહીંયા થશે માઇનસ 2πh <0. આનો મતલબ શું થશે, મહત્તમ કિંમત મળે, મહત્તમ કિંમત મળે. તો એનો મતલબ શું થશે કે નળાકારનું ઘનફળ, તેથી શું થશે, નળાકારનું ઘનફળ મહત્તમ થાય. શું થશે, તેથી નળાકારનું ઘનફળ મહત્તમ થાય. કેવી રીતે મળ્યું, જો પહેલાં સમજી લઈએ, પછી જો આગળ આપણે પાછું ગણવાનું છે, કારણ કે સાબિત કરવાનું કીધું છે ઊંચાઈ કરતાં બમણી હોય, એટલે એ પણ આપણે ગણવાનું છે. પણ પહેલાં આટલું આપણે સમજી લઈએ કે આપણે શું કર્યું. સૌથી પહેલાં એક શંકુ આપેલો હતો. શંકુ એટલે કે આપણે જે આ દોરેલો છે એ શંકુ દોર્યો છે,
બ્લુ કલરથી એ શંકુ થઈ ગયો, એની ઊંચાઈ h, એની ત્રિજ્યા કેપિટલ R, એની અંદર એક નળાકાર દોરો, તો આ નળાકાર આપેલો છે, એની ત્રિજ્યા કેપિટલ R, અને અહીંયા થશે એટલે આ થશે h. હવે ત્રિકોણ ABC એટલે કે આ ત્રિકોણ ABC એને એકરૂપ DEC, આ બે ત્રિકોણ લીધા, એ ત્રિકોણ એકરૂપ છે એટલે એકરૂપતા માટે આપણે શું કર્યું કે બાજુનો ગુણોત્તર લીધો, ABના છેદમાં BC બરાબર શું થશે DEના છેદમાં EC, એટલે આ થયું. આની કિંમત થઈ ગઈ h, BCની કિંમત થઈ ગઈ R, આની કિંમત h આપેલી છે, અને આ કિંમત થશે એટલે કે આટલી કિંમત થશે, તો એ કિંમત આપણે અહીં મેળવી દીધી કે EC એટલે આ આખો R છે કે સ્મોલ r છે એમાંથી કેપિટલ R બાદ કરી દો એટલે EC આ થશે. અહીં આલ્ફા ખૂણો આપેલો છે એટલે અહીંથી આલ્ફા ખૂણો આપણે લઈએ તો tan આલ્ફા શું થશે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ, એટલે અહીંયા થશે R ના છેદમાં h, એટલે h લેવો હોય તો h બરાબર શું થશે R ના છેદમાં tan આલ્ફા, અને R બરાબર h tan આલ્ફા લખી શકાય. હવે આપણે h ને સૂત્રનો કરતા બનાવ્યું એટલે આ બાજુ તો h બાય R, તો આ R બાય h ની કિંમત છે એટલે 1 છેદમાં tan આલ્ફા આવશે, એટલે h બાય R ની કિંમત 1 છેદમાં tan આલ્ફા, અને સ્મોલ r ની કિંમત h tan આલ્ફા ઇન્ટુ R. આમાં આપણને h આપેલો છે, h તો ઓલરેડી ઊંચાઈ અને શંકુ આપેલો છે એટલે શંકુની ઊંચાઈ આપણી કેપિટલ થઈ ગઈ, એટલે તો એ તો કેપિટલ R સ્મોલ h છે એ તો ઊંચાઈ છે શંકુની, એટલે એ તો અચળ થઈ ગયું કારણ કે શંકુ તો આપેલો છે, એની અંદર તમે નળાકાર દોરેલો છે એટલે નળાકારનું ઘનફળ માટે નળાકારમાં જ આપણો ફેરફાર થાય, એટલે કે એની ઊંચાઈ અને ત્રિજ્યા એ બદલાયા રાખે, શંકુમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં કારણ કે શંકુ તો ઓલરેડી આપેલું છે, એની અંદર નળાકાર દોરવાનો છે. નળાકારનું ઘનફળ તો આપણને ખબર છે કે નળાકાર માટે પાઈ એની ત્રિજ્યા r લીધી હતી, ઊંચાઈ h હતી એટલે પાઈ r²h, r² એમ નામ h ની કિંમત આપણે અહીંયા આપેલી છે મૂકી દઈએ અને સાદુરૂપ આપી દીધું, r² ગુણી દે એટલે r² અને અહીંયા ગુણશો એટલે r નો ઘન. r ના પ્રત્યે વિકલન કરી દે એટલે અહીંયા 2r થશે, એટલે અહીંયા r છે એ અહીંયા 2r આવશે, એટલે r આપણે નહોતો લખ્યો પણ અહીંયા r આવે એટલે અહીંયા થશે એટલે 2r, એટલે આ રીતે થઈ ગયું. અહીંયા થશે એટલે 3 આગળ આવશે એટલે અહીંયા થશે 3r², tan આલ્ફા, આલ્ફા એ ખૂણો અચળ થશે. પહેલાં વિકલન બરાબર 0 લીધું અને સાદુરૂપ આપ્યું તો r ની કિંમત મળી આપણને 2h/3 tan આલ્ફા, આ આપણને h ની કિંમત મળી. હવે એનું બીજું વિકલન કરી દીધું d²v/dr² બરાબર શું થશે તો કે આનું બીજું વિકલન એટલે r નું થશે એટલે 1 અને આનું થશે એટલે 2r, એટલે આનું થશે એટલે 6π tan આલ્ફા. r ની કિંમત મૂકી સાદુરૂપ આપ્યું એટલે માઇનસ મળ્યું, તો એનો મતલબ થશે કે આપણને કિંમત છે મહત્તમ મળે, તો મહત્તમ મળે તો એનો મતલબ શું થઈ જશે, તેથી શંકુનું ઘનફળ મહત્તમ થાય, એટલે આપણને શંકુનું ઘનફળ જે મહત્તમ બતાવવાનું કીધું હતું એ મહત્તમ થઈ ગયું. હવે આપણને એને ઊંચાઈ કીધી છે, શું કીધું છે એને એવું કીધું છે કે નળાકારની ઊંચાઈ એ શંકુની ઊંચાઈ કરતાં ત્રીજા ભાગની થાય, એટલે આપણે h છે h એટલે આપણને આ જે h આપેલો છે એમાં r ની કિંમત મૂકી અને સાદુરૂપ આપવાનું થાય, એટલે આની કિંમત મૂકી અને સાદુરૂપ આપવાનું થશે, એટલે સાદુરૂપ આપે એટલે આપણને પાછી કિંમત મળી જશે. ત્રીજા ભાગની બતાવવાની કીધી છે એટલે વધારાનું જે સાબિત કરવાનું કીધું છે એ પાછું હવે શંકુની અહીંયા છે નળાકારની ઊંચાઈ, નળાકારની ઊંચાઈ શેના વડે દર્શાવી છે h બરાબર તો આપણને અહીંયા છે 1 છેદમાં tan આલ્ફા, અહીંયા છે h tan આલ્ફા માઇનસ કેપિટલ R ની કિંમત આપણને અહીંયા મળેલી છે અંદર મૂકી અને સાદુરૂપ આપી દઈએ તો અહીં થશે 1 છેદમાં tan આલ્ફા, અહીંયા થશે એટલે h tan આલ્ફા માઇનસ અહીંયા થશે એટલે 2h tan આલ્ફા, 2h tan આલ્ફા એટલે અહીંયા શું થશે 1 છેદમાં tan આલ્ફા h tan આલ્ફા માઇનસ r ની કિંમત છે 2h tan આલ્ફા અને છેદમાં છે 3, ઓ થશે 3 લસા લઈશું એટલે 3 માઇનસ 2h એટલે અહીંયા શું થશે 1 છેદમાં tan આલ્ફા, અહીંયા થશે એટલે 3 માઇનસ એટલે આ 2 થઈ જશે, સોરી 1 થશે, અહીંયા થશે એટલે 1h tan આલ્ફા અને છેદમાં થશે 3 tan આલ્ફા કટ થશે h/3 એટલે કેપિટલ H બરાબર થયો, તો એ શું લખે છે h બરાબર 3h. તો એનો મતલબ શું થશે કે આપણને શું કીધું તેને કે શંકુની ઊંચાઈ કરતાં નળાકારની ઊંચાઈ કરતાં શંકુની ઊંચાઈ, તો લખી કે તેથી શંકુની ઊંચાઈ નળાકારની ઊંચાઈ કરતાં
ઊંચાઈ કરતાં 3 ગણી છે. એટલે આપણને જે એક સાબિત કરવાનું કીધું હતું એ આપણું સાબિત થઈ ગયું કે નળાકારની ઊંચાઈ કરતાં શંકુની ઊંચાઈ આપણને 3 ગણી આપેલી છે. એટલે એનો મતલબ થઈ ગયો એ સાબિત થઈ ગયું. હજુ આપણને કીધું છે નળાકારનું ઘનફળ પણ એને સાબિત કરવાનું કીધું છે. તો નળાકારનું ઘનફળ મેં લખી દઈએ. તો નળાકારનું ઘનફળ આપણી જોડે આ છે જ. આમાં આપણે આરની કિંમત મૂકી અને સાદુરૂપ આપવાનું છે. ચલો અહીંયાથી હજુ આગળ છે એટલે એક્ઝામ્પલ આ કાઢી નાખું છું અહીંથી અને અહીંથી આટલું સાદુરૂપ આપી દઈએ. એ સાબિત કરવાનું છે. તો આપણને નળાકારનું ઘનફળ કીધું છે. તો નળાકારનું ઘનફળ અહીંયા લખેલું જ છે એટલે છેલ્લો ભાગા થશે નળાકારનું ઘનફળ v બરાબર અહીં થશે પાઈ આર સ્ક્વેર કેપિટલ H. કિંમતો મૂકી દઈએ તો અહીંયા થશે પાઈ આરનો સ્ક્વેર એટલે એની કિંમત મૂકશું એટલે આ શું થશે 4h²/9 અને અહીંયા થશે 10 વર્ગ આલ્ફા થશે અને hની કિંમત ગુણ્યા h એટલે આપણે અહીંયા છેલ્લે મેળવ્યું hની કિંમત આપણને કેટલી મળે છે. તો hની કિંમત તો આપણને અહીંયા આપેલી જ છે. એમાં સાદુરૂપ આપી દઈએ તો અહીંયા hની કિંમત એટલી થશે. તો hની કિંમત છે આપણને h/3 મળે છે. તો h/3 મૂકી દઈએ એટલે આપણને hમાં જ આન્સર આપેલો છે એટલે h/3 મૂકી દઈશું એટલે hની કિંમત આપણને h/3 મળે છે 3h એટલે આ મૂકી દઈશું. ચલો સાદુરૂપ આપી દઈએ તો અહીંયા શું થશે તો આ થશે એટલે h ઘન થઈ જશે એટલે એ થશે 4 પાઈ h ઘન છેદમાં 27 × 10² આલ્ફા થાય. તો આપણને જે સાબિત કરવાનું કીધું હતું એટલે કે 10² આલ્ફા થાય એટલે આપણો આન્સર છે એ થાય. પણ ક્યારેક પહેલાં આપણે આ સાબિત કર્યું કે h બરાબર h/3 લખાય તો h/3 લખી અને h/3 કિંમત એની મૂકી દીધી અને સાદુરૂપ આપ્યું એટલે આપણને આન્સર આટલો મળે. એટલે વધારાનું આટલું પણ અંદર ગણતરી કરવી પડે. બીજું વિકલનની કિંમત ઋણ છે એટલે તો મહત્તમ મળશે. મહત્તમ મળ્યા પછી નળાકારની ઊંચાઈ h બરાબર લઈ લીધી. એમાં કેપિટલ આરની કિંમત મૂકી દીધી. સાદુરૂપ આપ્યું તો આપણને સ્મોલ h/3 મળે છે. એનો મતલબ કે સ્મોલ h એટલે કે સ્મોલ h બરાબર થશે કેપિટલ H. એનો મતલબ શું થયો કે નળાકારની ઊંચાઈ કરતાં 3 ગણી છે. હવે એ કિંમત છે નળાકારના ઘનફળનું જે સૂત્ર છે એમાં કિંમત મૂકી દીધી r² મૂકી અને hની કિંમત મૂકી સાદુરૂપ આપ્યું એટલે આપણે જે સાબિત કરવાનું કીધું હતું એટલું થાય. એટલે આપણે એક્ઝામ્પલ છે એને આ રીતે ગણી શકાય. એટલે એક્ઝામ્પલ આ રીતે થશે. એટલે આ એક્ઝામ્પલ ખાસ યાદ રાખજો. એટલે ખાસ મહત્તમ ન્યૂનતમ ના આવડવા પડે. જે એક્ઝામ્પલો આપણે ગણ્યા એમાં બધા જ એક્ઝામ્પલો આ રીતે હતા. એટલે અઘરો પૂછવો હોય તમને તો આ રીતે પૂછે પણ આ આવડવું પડે કારણ કે આમાં છે કંઈ નહીં ખાલી આકૃતિ દોર્યા પછી કેવી રીતે મેળવવું એટલું જ વસ્તુ આવડવું પડે. ચલો MCQની વાત કરીએ તો MCQમાં આપણને 19મો આપેલો છે દરવાળો છે એ તો ગણવાનો નથી. એની પછી આપેલો છે 20મો. 20મો છે MCQ એ કેવી રીતે થશે તો 20મા MCQમાં એને આપેલું છે x બરાબર t વર્ગ એટલે કે પ્રચલ આપેલા છે t નો વર્ગ વત્તા 3t - 8 અને y બરાબર એને આપેલું છે 2t નો સ્ક્વેર માઇનસ 2t - 5. પ્રચલ સમીકરણવાળા વક્રના 2 - 1 બિંદુ આગળ બિંદુ આપેલું છે 2 - 1 બિંદુ આગળ 2 - 3 બિંદુ આગળ સ્પર્શકનો ઢાળ મેળવવાનો કીધો છે. સ્પર્શકનો ઢાળ કેટલો થાય તો આપણને ખબર છે કે સ્પર્શકનો ઢાળ એટલે શું થશે dy/dx થશે. પણ અહીંયા તો આપણને પ્રચલ આપેલા છે એટલે આપણે પ્રચલનું મેળવવાનું થશે. તો પ્રચલ માટે પાછું આપણે અહીંયા પ્રચલ મેળવ્યા પછી આના છેદમાં આ થશે પાછી ટીની કિંમત લખવાની થશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે પ્રચલ છે એનું વિકલન કરી દઈએ તો અહીંયા શું થશે dx/dt તો અહીંયા થશે 2t + 3. yનું પ્રચલ ટીમાં આપેલું છે એટલે અહીંયા થશે dy/dt તો અહીંયા શું થશે 4t - 2. તો આપણને ઢાળ મળશે dy/dx બરાબર શું થશે તો એ થશે dy/dt છેદમાં શું થશે dx/dt. dy/dt ની કિંમત છે 4t - 2 છેદમાં થશે 2t + 3 આવું થશે. આને આપણે સમીકરણ નંબર 1 આપી દઈએ કારણ કે આપણને ટીની કિંમત તો ખબર છે નહીં.
ટીની કિંમત મૂકીએ તો મળશે, કારણ કે આપણને આન્સરમાં કિંમત આપેલી છે. હવે આ એક્સની કિંમત થઈ, આ વાયની થઈ, કારણ કે આપણને બિંદુ આગળ કીધી છે એટલે આ ટીની કિંમત નથી, કારણ કે ટી આ ન લખ્યું, આ તો આપણે એક્સ થયું એટલે એક્સ બરાબર 2 છે અને વાય બરાબર માઇનસ છે. તો એક્સ બરાબર 2 મૂકીએ તો આ શું થશે, કારણ કે એક્સની કિંમત થઈ તો કે 2 ટીનો વર્ગ વત્તા 3t માઇનસ 8, અને પેલી બાજુ લઈશું એટલે આવું થશે ટીનો વર્ગ વત્તા 3t માઇનસ 10, આના બરાબર 0. 10ના ભાગ પાડી દઈશું એટલે આ શું થશે ટી વત્તા 5 આવું થશે, અને અહીંયા થશે ટી માઇનસ 2, આના બરાબર 0. તો અહીંયા શું મળશે આપણને ટી બરાબર માઇનસ 5, અને અહીંયા થશે ટી બરાબર 2. ટીની કિંમત આપણને 2 મળી ગઈ આમાં. એ જ રીતે આપણે આમાં પાછું વાય છે એમાં જોઈ લઈએ તો અહીંયા વાયની કિંમત માઇનસ 1 આપેલી છે, તો માઇનસ 1 બરાબર એ થશે 2t નો સ્ક્વેર માઇનસ શું થશે અહીંયા, તો અહીંયા થશે 2t માઇનસ 5, કારણ કે આપણે ટીની કઈ કિંમત લખવી, બેયમાં સામાન્ય હોય એ લખવાની થાય, કારણ કે આપણો ઢાળ તો બેનો સામાન્ય જ આવશે. એટલે અહીંયા 5 માઇનસ 5 અને 2 મળે છે, તો અહીંયાથી સાદુરૂપ આપીએ તો આમાં શું મળશે, તો અહીંયા થશે -2, એટલે અહીંયા થશે એટલે -4, આના બરાબર 0. તો અહીં થશે ટીનો વર્ગ માઇનસ ટી માઇનસ 2 બરાબર 0. તો અહીંયા શું થશે ટી માઇનસ 2, અને અહીંયા થશે ટી વત્તા 1 બરાબર 0. આનો મતલબ શું થશે ટી બરાબર 2, અને અહીંયા થશે ટી બરાબર -1. તો અહીંયા શું લખીએ કાંઈ, તેથી ટી બરાબર 2 સામાન્ય કિંમત હોવાથી એટલે આપણી કિંમત કઈ આવશે ટી બરાબર 2, બેમાં સામાન્ય કિંમત છે એટલે ટી આમાંય 2 છે અને ટી આમાંય 2 છે, એટલે 2 આગળ આપણે ઢાળ મેળવવાનો થાય. તો તેથી અહીંયા થશે એટલે ઢાળ dy by dx એટ પોઈન્ટ ટી બરાબર 2 આગળ, તો અહીંયા થશે 4 ગુણ્યા 2 માઇનસ 2 છેદમાં અહીંયા થશે 2 ગુણ્યા 2 વત્તા 3, સાદરૂપ આપેલ અહીંયા થશે 8 માઇનસ 2 છેદમાં 4 વત્તા 3, એટલે અહીંયા થશે 6/7. એટલે આપણો ઢાળ છે એ કેટલો મળશે, તો કે આપણો ઢાળ છે એની કિંમત મળશે 6/2, એટલે એનો મતલબ થશે આપણો વિકલ્પ છે એ બી મળે, એટલે કે બી થશે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો કેવી રીતે ગણવું, આમાં જ આપણને મેઇન વસ્તુ છે. શું કર્યું એને, એટલે એને એવું કીધું કે આપણો ઢાળ છે એ કેવી રીતે મળે. બે એક્સ અને વાય બે પ્રચલમાં આપેલા હતા, એટલે એક્સ પ્રચલ હતા ટીમાં અને વાય પ્રચલ હતા, અને બે -1 બિંદુ આગળ કીધા હતા. એટલે એનો મતલબ શું થઈ ગયું કે બિંદુ આપેલું છે પણ ઢાળ કયો આવશે, તો ઢાળ માટે તો આપણને ખબર છે કે એક્સનું પ્રચલમાં ટીના પ્રત્યે છે તો એના વિકલન કરશું, વાયનું ટીના પ્રત્યે કરશું, અને dy by dx બરાબર શું થશે કે તો વાયનું જેના પ્રત્યે પ્રચલ કરેલું છે અંશમાં છેદમાં એક્સના પ્રત્યે જે પ્રચલ કરેલું છે એ છેદમાં આવશે. તો વાયનું વિકલન કરશું એટલે મળશે આપણને 4t - 2, એટલે 4t - 2 અંશમાં આવશે, અને એક્સનું કરશું એટલે 2t વત્તા 3 એ આપણને મળશે છેદમાં મળશે, એટલે છેદમાં લખી દઈશું. હવે આપણી જોડે આ બિંદુ છે તો બિંદુ આગળ કીધું છે પણ એ બિંદુ એક્સ વાયની કિંમત થઈ ગઈ, એટલે x0 y0 થયા, ટી તો આપણા થયા નહીં, પરંતુ આપણને ખબર છે કે એક્સ બરાબર પહેલી કિંમત થઈ ગઈ 2 થઈ ગઈ, અને વાય બરાબર -1 થાય. એક્સ અને વાયની કિંમત મૂકી, પહેલાંમાં એક્સની કિંમત મૂકી અને ટીની કિંમત મેળવી, વાયની અંદર એ વાયની કિંમત મૂકી અને ટીની કિંમત મેળવી, બેની કિંમત મેળવી એમાં સામાન્ય હોય એ આપણો ઢાળ ગણાય, કારણ કે પેલું 5 આગળ એટલે ત્યાં તો આપણો ઢાળ મળવાનો નથી, એટલે કે dy by dx છે એ ઢાળ ક્યાં આવશે, બેની જે જગ્યાએ સામાન્ય કિંમત હોય ત્યાં મળે. તો આપણે આમાં શું કર્યું કે ટી બરાબર પહેલાંમાં -5 મળ્યા અને ટી બરાબર 2 મળ્યા, વાયની અંદર ટી બરાબર 2 અને ટી બરાબર -1 મળ્યા. તો એનો મતલબ થઈ ગયો તેથી ટી બરાબર 2 સામાન્ય કિંમત હોવાથી આપણે 2 આગળ ઢાળ ગોતવાનો રહે. તો એનો મતલબ થઈ ગયો કે ઢાળ તો આપણે મેળવેલો છે, એટલે કે ઢાળ dy by dx ટી બરાબર 2 આગળ બરાબર શું થશે 4 ગુણ્યા 2 - 2 અને છેદમાં 2 ગુણ્યા 2 વત્તા 3 સાદરૂપ આપે એટલે 8 - 2 એટલે 6, અને છેદમાં થશે 4 વત્તા 3, એટલે એનો મતલબ થશે કે ત્યાં આગળ આપણને કિંમત મળશે, શું મળી જશે તો કિંમત થશે આપણી 6/7, એટલે આપણો આન્સર આ રીતે લખી શકાય. એટલે આનો આન્સર થશે આ રીતે મળે. એની પછી આપણને એક આપેલું છે, એ એક્ઝામ્પલ ગણી નાખીએ સાથે કે વાય બરાબર એને આપેલું છે mx, એની પછીનો MCQ છે એ ગણી નાખીએ 21મો. વાય બરાબર એને આપેલું છે mx + 1,
અને y² બરાબર 4x છેદબિંદુમાં y² બરાબર 4x સ્પર્શક હોય તો m બરાબર મેળવો. નો સ્પર્શક y² બરાબર 4x છે ના સ્પર્શક કીધો છે, એનું તમને કીધું છે સ્પર્શક હોય આ y બરાબર mx વક્રનો સ્પર્શક હોય તો એને કીધું છે કે એમની કિંમત કેટલી થાય, તો m બરાબર કેટલી થાય. સ્પર્શક છે એનો મતલબ શું થઈ ગયો, છેદબિંદુ થશે, એટલે એનો મતલબ શું થશે કે આનું છેદબિંદુ થાય તો એનો મતલબ થશે કે y² બરાબર 4x છે, છેદબિંદુ હોય તો y ની કિંમત આમાં મૂકી શકાય, તો y ની કિંમત આમાં મૂકી એટલે શું થશે mx + 1 એનો વર્ગ બરાબર શું લખાય 4x હશે. સાદુરૂપ આપી દઈએ તો અહીંયા શું થશે m² x² વત્તા અહીંયા શું થશે 2mx + 1 બરાબર શું થશે 4x હશે. અને આ બાજુ લઈ સાદુરૂપ આપી દઈએ તો એ થશે m² x² વત્તા અહીંયા શું થશે 2m - 4 x સામાન્ય આવી જશે અને વત્તા 1 આના બરાબર થશે 0. હવે કિંમત મળી ગઈ આપણને. એમની કિંમત મેળવવાની છે એટલે આપણે શું લખીએ કે m બરાબર ડેલ્ટાવાળી મેથડ થઈ ગઈ, કારણ કે અહીંયા શું થશે x બરાબર લખવું તો આ થશે કે b² વત્તા 4mc વાળું સૂત્ર થશે. સાદુરૂપ આપી દઈએ એટલે આપણને કિંમત મળી જશે, કારણ કે અહીંયા આપણને m² વાળું સૂત્ર મળી ગયું છે. હવે છેદબિંદુ હોય તો શું થશે ડેલ્ટા બરાબર 0 થાય ને, એટલે કે ડેલ્ટા બરાબર છેદબિંદુ હોય આનું છેદબિંદુ છે એટલે ડેલ્ટા બરાબર 0 થશે. તો 0 માટે અહીંયા શું મળશે આપણને, તો અહીંયા થશે એટલે ડેલ્ટા બરાબર 0 એટલે b² - 4ac છેદમાં 2a આના બરાબર 0 એટલે એ થશે b² - 4ac બરાબર 0. b² એટલે શું થશે, એટલે આ થઈ ગયું 2m + 4 એનો સ્ક્વેર - 4 એ બરાબર m² અને c બરાબર 1 આના બરાબર થશે 0. ચલો સાદુરૂપ આપી દઈએ અથવા તો આને પેલી બાજુ લઈ લઈએ, આવું થશે 2m + 4 એનો સ્ક્વેર બરાબર શું લખાય 4m². તો અહીંયા શું થશે 2m + 4 બરાબર શું થશે ± 4m, તો અહીંયા થશે 2m + 4 બરાબર થશે 4m અને બીજું શું મળશે આપણને 2m + 4 બરાબર શું થશે -4m અને આ બાજુ લઈ જઈશું તો એ થશે 2m બરાબર 4, તો m બરાબર કેટલા મળશે આપણને 2 મળશે એટલે m બરાબર મળી ગયા 2. અને આને આ બાજુ લાવશું તો એ થશે 6m + 4 બરાબર 0, તો એ થશે m બરાબર -4/6 એટલે m બરાબર થશે -2/3. એટલે આપણને 2 કિંમત મળે. ચેક કરવાની આપણે કે કયો આન્સર થશે, તો આપણને આન્સરમાં એને એક્ઝામ્પલના આન્સરમાં m બરાબર આપણને 2 આપેલા છે અને બીજી કિંમત એને આપેલી નથી, એટલે એનો મતલબ થશે કે m બરાબર આપણા 2 થાય, કારણ કે આનો સ્પર્શક છે એટલે આનું છેદબિંદુ આવે એ 0 થાય, છેદબિંદુ 0 થાય એટલે ડેલ્ટા બરાબર 0 લખી શકાય. ડેલ્ટા એટલે આપણને ખબર છે કે b² - 4ac છેદમાં 2a અહીંયા છે એ કિંમત આખી 0 લખવી તો લખી શકાય, સોરી 2a ક્યાં આખું હોય તો લખાય b² - 4ac બરાબર 0 લખાય. કિંમત મૂકી અને સાદુરૂપ આપી દીધું એટલે આપણને એમની કિંમત 1 મળી 2 અને 1 મળી આપણને -2/3, એટલે આપણો આન્સર થશે m બરાબર 2. એટલે આ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલો ગણી શકાય. ઓકે દોસ્તો, થેન્ક યુ. આગળના લેક્ચરમાં પાછા આપણે ફરીવાર અહીંથી આગળ જે 2-3 MCQ છે એ પૂરા કરી દઈશું અને ઉદાહરણ છે એ આગળ જો એવા MP જેવા છે તો એ ગણાવી દઈશ અને નહીંતર પછી આપણે આગળના લેક્ચરમાં નવું કન્ટિન્યુ ચાલુ કરીશું, નવું ચેપ્ટર છે એની શરૂઆત કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ દોસ્તો.